Okay, so today we will deal with latex and Python. Okay, so I taught for any AIDS section, for AIDS cyber security people joined cyber security, second year cyber security. No one. So I have taught to them Python, and any AIDS people are there, second year AIDS. Okay, they were clear with latex. So I have taught them in first year latex AIDS people second year, and cyber security second year. So I have dealt with Python. So okay, once again we will be taking a revision, or we will just recap. So first we'll start with, is my screen visible to all? Visible, huh? Visible or not? Yes, sir. Lokesh. Yes, Ah, sir. Yes, It's sir, your browser is visible, sir. ఓకే, రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. రెస్పాండ్ అవుతేనే నాకు తెలుస్తుంది మీకు వినబడుతుందా లేదా లేదా నేను చెప్పుకుంటూ పోతే ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఐ డోంట్ నో. ఓకే, సో ట్రై టు రెస్పాండ్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఏ టూ-వే ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. నేను ఏది చెప్పినా వినడం కాదు, మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్స్ వేయండి, డౌట్ వస్తే అడగండి, ఆపండి, మళ్ళీ చెప్పండి అని అడగండి, అర్థం కాకపోతే అడగండి. సో మేక్ ఇట్ ఏ టూ-వే ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. అర్థమైందా? అప్పుడే ఇంట్రెస్టింగ్ వస్తుంది మన సెషన్ అనేది. ఓకే, రైట్. సో how many of you know Google Colabs? How to use Google Colab? Hmm? How many of you know Google Colab? చెప్పండి అమ్మ, మాట్లాడండి. నేను హ్యాండ్ రైజింగ్ చూడడం, ఐఎమ్ బిజీ విత్ అనదర్ విండో. సో ఐ Yes, థింక్ sir. ఓకే, అట్లా రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఫైన్. ఓకే, లిఖిత, కొలాబ్ లో ఏం చేసావు? Sir, advanced Python అది CSV files అవి చేశాను సార్. ఓకే, and I also explained in my session. I also took some sessions to you, I think, while Shravan sir is teaching. Yes? Yes or no? So, okay. So if you are, those who are new to the Colab, so please just open your Chrome and type Colab. So you'll be getting like this, Google Colab. Okay. So once you click on that, and it will ask you to sign up. If you are new, you will need to sign up. If you are already part of it, if you are already logged in with your mail ID, that's enough. You can just click on new notebook. So what does the Google Colab advantage, main advantage is? ఎందుకమ్మా Google Colab advantage ఏంటి? It is an online compiler. Okay, there are many compilers like Jupyter Lab, Jupyter Notebook, PyCharm. In Anaconda you'll be getting many IDs, but those are offline. That means if we are running on one system, in that system itself only you can work. You can't work remaining areas. Say suppose మీరు ఇక్కడ వర్క్ చేశారు, సో ఇక్కడే ఈ సిస్టమ్ లోనే ఇక్కడే వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అనకొండలో చేస్తే. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్, యూ మేబీ యూ కెన్ ఓపెన్ ఎనీవేర్. లైక్ ఇక్కడ చేయొచ్చు, ఇంటి దగ్గర చేయొచ్చు, మళ్ళీ ఎక్కడ సిస్టమ్ ఉంటే అక్కడ లాగిన్ అవ్వచ్చు. మీ మెయిల్ ఐడితో లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఫుల్ ఫ్లెక్సిబుల్, దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ వైజ్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ. Google Colabs. So all machine learning projects are run here. So once you go through this, if you open this open Colab, this welcome page is there. So you can go through this. So this is specially designed for data science people. Most of the data science people are used. So student welcome page ఏముంది చూడండి, data science machine learning అని ఉంటుంది. Welcome to Colab అని దాంట్లో. So specially designed for data science people and data science projects. So it has GPU also. GPU means training. Training చాలా ఈజీ అవుతుంది. మనం డేటా సెట్స్ ఏమన్నా ట్రైన్ చేసి ఇందులో రన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది.
So that's how you can, as a being a data science student or being a data science stream, you should be aware about this. Okay, Google Colab అనేది. Even though you know Jupyter Lab, Jupyter Notebook, PyCharm and all. Okay, so you need to take. సో ఇవన్నీ చెప్పాలా ఫస్ట్ కాంచి ఒక 5 minutes లో చెప్పేస్తాను వినండి. ఫైల్, ఎడిట్, వ్యూ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఫైల్, న్యూ నోట్బుక్ వెళ్ళండి. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ పైథాన్ ఫైల్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఓపెన్ నోట్బుక్. ఓపెన్ నోట్బుక్ అని అంటే ఇవన్నీ నేను ఇంతకుముందు వర్క్ చేస్తాయి అన్నట్టు. ఫైల్స్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్. సో యూ కెన్ సీ డేట్ వైజ్ ఆల్సో. సో మనం మళ్ళీ ఆ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, and you can also upload this file into GitHub. Okay, so that is the main advantage from the Colab. Okay, it is specially designed for data science, and you can upload all those things from the directly into the GitHub account. You need to create GitHub account, and I'll be those who don't know, I'll be teaching you how to create a GitHub and how to upload your files and projects into the GitHub also in the next session. Okay, a schedule lo unna prakaram veldam. Okay, so you can open this files and start working, or else you can upload. And suppose if your friends have shared any Python file, so you can open a Python file and manaki ela telustundi what is the extension of the Python. What is the extension of the Python? .py, sir. Yes, only .py. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి ఉంది. వాట్ ఇస్ దిస్? IPYNB, Integrated Python Notebook. IPYNB full form, Integrated Python Notebook. So I'm opening this. So 2 ways you can open. Previous work, whatever you have done, or this new file also you can open like this. Okay, ఇలా వచ్చేస్తాను. సో మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసిన, నేను మీరు ఇలా వర్క్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. అండ్ మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఇక్కడ ఇప్పుడు డేటా సెట్ 1 GB ఉంది అనుకోండి, మీరు ఆ 1 GBని మీ డ్రైవ్ లో పెట్టేసుకొని ఆ డేటా సెట్ ఇక్కడ వాడొచ్చు అన్నట్టు. యూ నీడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యూ పుట్ యువర్ డేటా సెట్ ఇన్ యువర్ కోడ్. అది చాలా జీబీలో ఉంటుంది, మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ వేరే సిస్టంలో లాగిన్ అవుతే మళ్ళీ ఆ సిస్టంలో చేసి చేయడం, ఇట్ ఈస్ అ రిస్కీ. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో గోయింగ్ టు షో దిస్ డ్యూరింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ యువర్ డేటా సెట్ గూగుల్ డ్రైవ్ లో పెట్టుకుని ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి డేటా సెట్ ఇక్కడికి ఎలా పుల్ చేసి హౌ టు బిల్డ్ ఎ మోడల్, హౌ టు స్ప్లిట్ ట్రైన్ టెస్ట్ ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలని చూద్దాం. ఓకే, క్లియరా? సో నౌ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ దిస్ రిమైనింగ్ ఫీచర్స్. అప్లోడ్ నోట్బుక్ ఇవన్నీ చూడండి. సో యు టేక్ న్యూ నోట్బుక్. ఓకే, న్యూ నోట్బుక్ తీసుకొని ఇక్కడ కోడ్, టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది. వెన్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎ కోడ్, you just click code, you'll get different cell. And if you want to write a text, click text. So here you can write text. So what I will write, this is Python program. So this will be like a text, similar to comments లాగా వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు. అంటే మనం వాట్ ఈస్ దిస్ సెల్ మెంట్ ఫర్, ఇప్పుడు కింది సెల్ ట్రైనింగ్ అనుకున్నాం, సో బిలో సెల్ ఈస్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, చూడండి ఇలా వచ్చింది. సో వాట్ ఐ విల్ రైట్ హియర్, సో ఐ విల్ పుట్ టేక్ టెక్స్ట్, దెన్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అప్. హియర్ ఐ విల్ రైట్ welcome page. So this code is related to welcome page. Din bold చేసుకోవచ్చు. Okay, so below this I'll take a code file. So in this code cell I'll write the code. See, now I will type print and one sentence you can print, welcome to Python, welcome to this. Okay, this అంటే ఏంటిది? this అంటే
సమ్మర్ Sister ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఇది సినోనిమ్స్ అన్నట్టు. అంటే ఏంటిది పర్యాపదాలు అంటారు కదా, ఒక దృష్టిలో సిస్ అనొచ్చు, ఇక మనలాంటి దాంట్లో సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ సెషన్స్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఓకే, సో యూ కెన్ రన్. సో రాసిన కోడ్ని రన్ చేయాలి అంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. Once from second cell onwards, it will give a better result. So this is the output. ఇక్కడ వచ్చేసింది అన్నమాట. సో there is one more way to run also. డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఉంచేసి ఇక్కడ రన్ అని ఉంటుంది కదా, రన్ టైమ్ అని ఉంటుంది, రన్ ఆల్ రన్ బిఫోర్ అని అంటే రన్ ఆల్ రన్ బిఫోర్ అంటే దీనిపైన ఉన్న సెల్ రన్ చేయడం, రన్ ఆల్ అంటే అన్ని సెల్స్ రన్ చేయడం, 20 సెల్స్ క్రియేట్ చేసినాక రన్ ఆఫ్టర్ అంటే ఈ సెల్ తర్వాత ఇప్పుడు విచ్ సెల్ ఐ హావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్, ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ సెల్. సో రన్ ఆఫ్టర్ అంటే దీని కింద ఉన్నాయి. సో అలా, సో ఇవి ఫీచర్ రన్ టైంలో ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లోర్ కానీ. ఓకే, సో నౌ ఐ హావ్ రన్ దిస్ సెషన్. ఈజ్ మై ఆడియో క్లియర్? ఈవెన్ దో సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ దేర్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, Yes, sir. sir. My voice is that's fine. So next, if I want to take another cell, you take another cell. So again, you type another. So coming to input and output statements in Python. So output statement is defined by the print. ఏ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలన్నా కానీ ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ ఫంక్షన్ అంటే ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది. ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఉంటే అది ఫంక్షన్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో ప్రింట్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. So here I am directly typing 2 plus 3. Okay, so it will directly, without a declaration, without initialization, without anything also, it will run. So another shortcut చెప్పనా, ఇప్పుడు సెల్ ఎలా రన్ చేస్తారు చెప్పండి, ఎలా రన్ చేయాలి? కోడ్ టైప్ చేసిన ఎలా రన్ చేయాలి? Shift enter. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్. అదర్వైజ్ these two options can be used. ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ సింబల్ అన్నా ఇక్కడ రన్ టైమ్ రన్ ఓపెన్ అన్నా రన్ చేస్తుంది. సో షిఫ్ట్ ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. సో 2 plus 3 5. సో ఐ డెంట్ డిక్లేర్ 2 సెపరేట్లీ, A equal to 2, B equal to 3 and C equal to A plus B అలా చేయలేదు. ఇన్ పైథాన్ దట్ ఈస్ ద వెరీ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో 2 plus 3. సో యూ టైప్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సిస్టమ్స్ ప్యారలల్లీ? ప్యారలల్ గా సిస్టమ్స్ తో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు? ఓకే, ఆదిత్య, ఓకే, సాత్విక్. సో ఒకసారి ఇవి టైప్ చేయండి అమ్మా, ఇవి టైప్ చేసి మీరు ప్యారలల్ గా చేస్తుంటే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్, యూ కెన్ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్. ఓకే, నాతో పాటు చేయొచ్చు, ఏమన్నా డౌట్స్ వస్తే అడగచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్. సో ఇన్పుట్, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు? ప్రింట్ 2 plus 3, print 5 minus 2. So you can click as your wish and you can get mathematical operations. Next, input ఎలా ఇస్తారు? If you want to give an input, how you are going to give? How you are going to give? Lokesh or Sir, sir. Aditya, can you answer? Input Aditya or function. Satvik? Correct, input function. So అది డైరెక్ట్ ఇవ్వలేము. సో ఫర్ డిఫైనింగ్ an input, we need an Variable variable. definition. కరెక్ట్, మనం ఏదైనా సిస్టమ్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఇవ్వలేము. సో ఇండైరెక్ట్ గా ఇవ్వాలంటే ఒక వేరియబుల్ కావాలి. సో ఆ వేరియబుల్ నేను తీసుకున్నా, ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నా. సో ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ అని ఇస్తాను. సో షిఫ్ట్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది, అంటే ఇన్పుట్ వచ్చేసింది. సో బట్ ఐ వాంట్ దిస్ ఇన్పుట్ టు బి యాజ్ ఇంటీజర్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ? సో ఐ విల్
put whole input as a integer because I want only integer input. ఇక్కడ strings అవసరం లేదు. So I will also give some text in it for this input. Please enter an integer for addition of 2 numbers. ఓకే, ఇలా ఇవ్వచ్చు. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూజర్ కి ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటానండి. షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో యూఆర్ గెట్టింగ్ ఏ అవుట్పుట్ లైక్ దిస్, ప్లీజ్ ఎంటర్ an integer for addition of 2 numbers. So cursor is blinking. That means when user is reading this, he will try to understand he should enter a number. So I am giving an number. Okay, 5. సో ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ ఇద్దాం. స్పేస్ ఇస్తే కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూస్తే, సో ఐ విల్ డిక్లేర్ 2 numbers. సో యూ కెన్ పుట్ ఇట్ యాజ్ 1 and you can take it as 1 more and you can put it as another variable. సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టండి. షార్ట్ కట్ ఈజ్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. Invalid syntax. కాలన్ లోపల కాలన్ లోపల ఇవ్వండి సార్. ఇక్కడ ఇది కదా, రైట్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, రన్ చేద్దాం. ఓకే, ప్లీజ్ ఎంటర్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. సో 5, 6. సో 2 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చిన. నేను ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పాలి. సో నెక్స్ట్ లైన్ ఏ ప్లస్ బి అని ఎంటర్ చేయండి. అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి అని కొట్టండి కింద. సో ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి. అనన్య ఉన్నావా? అనన్య ఉన్నాను సార్. చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఎక్కువ నెంబర్స్ కౌంట్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ కొట్టేసాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. అంటే ఎంతమంది ఈరోజు అటెండ్ అయ్యారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది కదా. సో కౌంట్ ఇంక్రీజ్ Okay. అవుతుంటే ఒక 5 minutes అబ్జర్వ్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ కొట్టేసాయి. అది మనం Okay, ఎక్కువ లాగిన్స్ వచ్చిన దాంట్లో కౌంట్ ఫైనలైజ్ తీసుకొని చేయొచ్చు. సో 5 + 6 అని Okay. పెట్టేసి షిఫ్ట్ ఎంటర్ అని కొడితే వస్తుంది. It is taking time. 5, 6, 11, right? Student 5 + 6, 11 వచ్చేసి. So this is how input and output works together. Okay. Next వచ్చేసి data types. What are the different data types? మీకు తెలిసిన data types చెప్పండి. Into, I will take text. For maintaining notes, we can take text file. So you can take here. So there are different data types like int. So we may extend time also, not beyond 3. Beyond 3 also we can extend if possible. Okay. Int float. You just I'll ask at 3 p.m. We just int float, string, bool. ఇంకా చెప్పండి డేటా టైప్స్ చెప్పండి. డేటా టైప్స్ పైథాన్ వచ్చి చెప్పండి. డబుల్, ఇంకా దీస్ ఆల్ ద డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్. సో స్పెషల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ప్రిమిటివ్. సో నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటే లిస్ట్, tuple. These are specially present in the Python. Okay. List, tuple, set, dictionary. Inka. Intena. So these are the 4 main types.
టక చెప్పండి. లిస్ట్ హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై లిస్ట్? లిస్ట్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సేమ్ నో, లిస్ట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఏ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఏదైనా డేటా ఉందంటే లిస్ట్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. టపుల్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రౌండ్ బ్రాకెట్. సెట్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కర్లీ బ్రేసెస్. flower brackets or curly braces. Dictionary also same. So using these symbols we can identify which data type it is. So but how do you difference between set and dictionary? ఎలా differentiate చేస్తారు? డిక్షనరీలో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి సార్. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దీంట్లో ఉండవు, దీంట్లో డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ డిఫైన్ ఏ లిస్ట్. సో we will declare list. Okay, sorry, I'll declare a one variable, and in that variable should be a list. So I'll put square brackets. So in that square brackets, so I'll take different numbers. So you can take strings also. So here, hello. So next, ఇదేంటి చెప్పండి? What is the data type of A? What is the data type of A? చెప్పండి. టైప్ ఆఫ్ ఏ అని కొడితే ఇప్పుడు లిస్ట్ అని రావాలి. వస్తుందో రాదో చూద్దాం. లిస్ట్ అంటే మన డేటా టైప్ లిస్ట్ అన్నట్టు. అంటే నీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు కదా, ఇప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటేనే లిస్ట్ అని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ సిస్టమ్ చెప్పింది. మనం ఒకవేళ రాంగ్ అజెప్షన్ చేయించుకున్నా ఇక్కడ సిస్టమ్ చెప్పింది కదా. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చేద్దాం. సేమ్ ఇదే తీసుకుందాం, ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ దీన్ని బి అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు డేటా టైప్ చేంజ్ చేద్దాం. ఏ బ్రాకెట్ పెడదాం? సో రౌండ్ బ్రాకెట్స్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? టపుల్. కరెక్ట్. సో చూద్దాం, పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ బి అని కొడితే సిస్టమ్ కూడా టపుల్ అని ఇవ్వాలి. ఇస్తుందా లేదా? అయ్యో, ఇంటి ఇచ్చింది ఏంటి? బి ఈక్వల్ టు, సారీ, బి ఈక్వల్ టు. సో దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ వే టు డిక్లేర్ డేటా టైప్. ఒకటి డైరెక్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ యాజ్ టపుల్ కదా. సో ఐ విల్ పుట్ టపుల్ and in that you will put as B. So I lost now. చూడండి ఇప్పుడు టపుల్ వచ్చింది. అంటే ఇందాక బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్. ఓకే, రౌండ్ బ్రాకెట్స్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్. సో బట్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏ టపుల్. సో బి ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ టపుల్. సో మీరు అలా ఒకదాన్ని టైప్ నుంచి ఇంకోటి కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా? సో వెన్ యూ ఆస్క్ టైప్ బి ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డేటా టైప్స్. సో అలానే సెట్ డిక్షనరీ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ కాండి. ఓకేనా? డేటా టైప్స్ అంటే ఇవి. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థియరీ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే విత్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ మీరు చేసుకోగలుగుతారంటే నేను థియరీ కాన్సెప్ట్స్ పైన చెప్పేసి మీకు కోడ్ ఫైల్ షేర్ చేస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ టూ మచ్ టైం. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్స్ అండ్ నేను ఇంకా ఫంక్షన్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా, అండ్ ఇంకా ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఉన్నది, నంపై ఉంది, పాండాస్ ఉన్నది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అండ్ లాటెక్స్ కూడా అయిపోవాలి. చేసుకోగలుగుతారా? ఇజ్ ఇట్ ఓకే?
Is it okay or not? Yes, sir. ఓకే ఫైన్. సో డేటా టైప్స్ అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ చూద్దాం. స్ట్రింగ్ లో ఏ ఈక్వల్ టు విల్ టేక్ వన్ క్యాలిక్యులేషన్. A equal to 10, B equal to 20, C equal to concatenation అంటారు. A equal to data, B equal to science, C equal to 20, 24. So now I want to add all these things. So what I will do? So but will I get the output? No, I'm not getting. So okay. Now what I will do? I'll take one more cell. So here I will ask to print ఏమని అడుగుదాం? A plus B, A plus B. Shift enter. Can only concatenate list, not tuple. చూడండి, ఓన్లీ లిస్ట్ మాత్రమే concatenate అవుతుంది, tuple కాదు. ఓకేనా? So if you put all this data in the list, it will concatenate. But since it is a empty అనగానే tuple లాగానే కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ కన్కాటినేటింగ్, డేటా సైన్స్ అనేది రావట్లేదు. సో ఏం చేద్దాం? దీన్ని స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో str ఆఫ్ సారీ ఇది స్ట్రింగే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, కన్కాటినేట్ అయిపోయింది, డేటా సైన్స్ అయిందా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీన్ని చేద్దాం. So if I remove this also, it is concatenating. Shift enter. ఓకే, నవ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ కమింగ్. చూడండి, డేటా సైన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను C+C అని కొడితే వస్తుందా రాదా? ఇఫ్ ఐ టేక్ +C వస్తుందా రాదా? ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి? దిస్ ఈజ్ ఇన్ న్యూమరిక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ స్ట్రింగ్. ఇఫ్ ఐ పుట్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఆల్సో, ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. వీఆర్ గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్. సో సిని స్ట్రింగ్ లా కన్వర్ట్ చేయండి, అప్పుడు వస్తుంది. str ఆఫ్ C. ఇప్పుడు చూడండి వచ్చేసింది. ఓకే, డేటా సైన్స్ 2024 అని వచ్చేసింది. ఓకే, అర్థమైందా? ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ 2024 into string, then I'm getting an output. అంటే this is called concatenation. ఓకే, అర్థమైందా? Is it clear or Yes, not? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. sir. లాస్ట్ వరకు అయితే ఉండండి, మీకు లాటెక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లాటెక్స్ లాస్ట్ లో చెప్తాం. సో మీరు సిమిలర్ సిస్టమ్స్ ఉంటే ప్రాక్టీస్ అయితే ప్యారలల్ గా చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు కన్కాటినేషన్ అయిపోయింది కదా. సో దిస్ వి విల్ స్టోర్, I will take one more
సారీ కన్కాటినేషన్ అంటే యాడింగ్. నెక్స్ట్ స్లైసింగ్. స్లైసింగ్ అంటే ఏంటిది? స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? స్లైసింగ్ స్లైసింగ్ నో ఐడియానా? తెలిస్తే చెప్పండి. Making subsets of the given list or Python. అంటే ఎలా? అంటే ఎలా? లోకేష్ కరెక్టే, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా కావాలి. Operator uses ఇప్పుడు చూడండి, slicing. ఇప్పుడు ప్రింట్ డి అంటే ఏమవుతుంది? ప్రింట్ డి అంటున్నాం, షిఫ్ట్ ఎంటర్. సో వెల్కమ్ టు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ అని వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్, వాట్ ఐ విల్ డూ? దిస్ హోల్ థింగ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ డి, బట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. అందులో ఉన్న కొన్ని వర్డ్స్ కానీ కొన్ని లెటర్స్ కానీ ప్రింట్ కావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? కన్కాటినేషన్ అంటారు, సారీ స్లైసింగ్ అని అంటారు. స్లైసింగ్ అంటే స్లైస్ ఉంటది కదా, మ్యాంగో స్లైస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, స్లైసెస్, పీసెస్. సో పీసెస్ లాగా బ్రేక్ చేయాలి అని అంటే దట్ స్లైసింగ్ అని అంటారు. సో ఇప్పుడు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఒకటే బ్రేక్ చేయాలి, ఆ సెంటెన్స్ నుంచి బ్రేక్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? సో డి ప్రింట్ డి ఆఫ్. సో ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి అన్నట్టు. ఏంటి అంటే డైరెక్ట్లీ డి కొడితే, డైరెక్ట్లీ డి కొట్టినా ప్రింట్ కొట్టకుండా డైరెక్ట్లీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ యూస్ సెమీకోలన్. సో హియర్ ఇనిషియలైజేషన్ ఫస్ట్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు టెక్స్ట్. సో 0 1 2 3 4 5 6 7, ఇక్కడ స్పేస్ 7 8 9 10 11 నుంచి స్టార్ట్ కదా. సో స్టార్టింగ్ 11 అని పెట్టాలి. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి మనకు టెక్స్ట్? ఎండింగ్ ఎక్కడ వరకు? ఎండింగ్ ఎట్లా ఇవ్వాలంటే n+1 ఇవ్వాలి. ఎండింగ్ వాల్యూ కూడా మనకు తెలియాలి. ఓకే, నేను ఇక్కడ n+1 కాబట్టి ఇక్కడ d+1 అని తీసుకుంటాను. రాదు చూద్దాం. ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. ప్రింట్ నో. చెప్పండి, దీని స్లైస్ ఎలా చేస్తారు? Square braces. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ష్యూరా? ట్రై చేద్దాం. ఎస్, కరెక్ట్ కావచ్చు. కెన్ ఓన్లీ కన్కాటినేట్ స్ట్రింగ్ నాట్ ఇంట్. సో కన్కాటినేషన్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? సో ఇనిషియలైజేషన్ కండిషన్, ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది, అదేంటిది? అప్డేషన్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ కావాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఎస్ తర్వాత ఈవెన్ 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 స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈవెన్ స్ట్రింగ్స్ ప్రింట్ కావాలి అంటే WLOEO అట్లా ఈవెన్ ఆడ్. సో ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్ కావాలంటే అక్కడ 2 అని ఇచ్చేయాలి. ఓకే, సో దీన్ని రన్ చేస్తే రావాలి, ఎర్రర్ వస్తుంది. మరి ఎందుకు వస్తుంది? ఓకే, వీఆర్ గెట్టింగ్ అన్ ఎర్రర్. సో లెట్ మీ చెక్ దిస్ ఎర్రర్. కెన్ ఓన్లీ కన్కాటినేట్ స్ట్రింగ్ నాట్ D+1 ఉండాలి అసలు. D+1 ఇస్తే వస్తుంది Up to end. అనుకుంటున్నా. No need of D+1. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఎండ్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి. ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఎండ్. నేను ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చిన? 2 అని ఇచ్చిన. 2 అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? 11 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 1 2 ఏమో ప్రింట్ అయిందా? ఏమో ప్రింట్ అయింది, చూసిరా? మళ్ళా నెక్స్ట్ ఏమో ప్రింట్ కాలే మళ్ళా. సో మళ్ళీ సెకండ్ ప్రింట్ అవుతుంది.
సో అట్లా ఎందుకంటే ఇక్కడ సైజ్ 2 ఇచ్చిన కాబట్టి. ఇప్పుడు 3 ఇచ్చిన అనుకోండి, 3 ఇచ్చిన అనుకో, ఎస్ ప్రింట్ అయ్యి మళ్ళీ థర్డ్ ప్రింట్ అవుతుంది. 1 2 3, థర్డ్ది ఎమ్, సో ఎమ్ ప్రింట్ అయింది. మళ్ళీ థర్డ్ది 1 2, ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది, స్పేస్ ప్రింట్ కావాలి, సో స్పేస్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ 1 2 3, సో అట్లా 3 ఇది సైజ్ అన్నట్టు. సో ఏమి ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఎండ్ తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ కూడా బై డిఫాల్ట్ తీసుకోవాలి, స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకొని ఇంక్రిమెంట్ 3 చేసింది, ఇంక్రిమెంట్ 2 చేసుకోవాలంటే కూడా 2 చేసుకోవచ్చు. సో ఓన్లీ 3 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే 3 సెమీ కాలన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఏమి ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్ ఇలా ఉంచేస్తే ఏమవుతుందంటే అప్పుడు అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి. చూడండి, మీరు ఈవెన్ కావాలన్నా ఆడ్ కావాలన్నా దీని ఏమంటారు, వాట్ యూ కాల్ దిస్ టెక్నిక్? వాట్ యూ కాల్ దిస్ టెక్నిక్? Slicing. Correct. You respond. If you respond only, I think you will be alert. దీని స్లైసింగ్ అంటారు. ఇన్ బిట్వీన్ టెక్స్ట్, ఇన్ బిట్వీన్ వర్డ్స్, లెటర్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే స్లైసింగ్ అంటారు. సో డేటా టైప్స్ అయిపోయింది, స్లైసింగ్ అయిపోయింది, కన్కాటినేషన్ అయిపోయింది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వి విల్ సి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లైక్ ఏం తీసుకున్నాం, ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ తీసుకున్నామా? ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఐ థింక్ అనన్య మీకు ఇది చెప్పిన గుర్తుందా నీకు? ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అనన్య అండ్ ఏ సెక్షన్ పీపుల్ గుర్తుందమ్మా? గుర్తుందా లేదా? కొంచెం గుర్తుంది. మర్చిపోయినావు. అండ్ ఇంకా ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? లేరా? ఓకే, లిఖిత నీకు గుర్తుందా అమ్మా? ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏం లేదు. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తారా లేదా? అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. Yes, sir. రావనా చెప్పు. Yes, sir. ఇగో అలా రావాలి రెస్పాన్స్. అలా వస్తే మీకు ఇంకా భయాస్ అవసరం లేదు, ఇదే రేంజ్ లో వెళ్తే చాలని నాకు అర్థమవుతుంది. గణేష్, సో ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఒక ఫోల్డర్, మనం జనరల్ గా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి అందులో సేవ్ చేస్తాం. ఆ ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? వర్డ్లోనో, ఎక్సెల్లోనో, పవర్ పాయింట్ ఏదో ఒక ఫైల్ అయితే అందులో చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కోడ్ తోటి ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో వి విల్ బి క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కోడ్ రాదర్ దెన్ ఫ్రమ్ వర్డ్ కాదు, ఎక్సెల్ కాదు, పీపీటీ కాదు. మనం ఇక్కడ కోడ్ రాస్తే ఎక్సెల్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది, కోడ్ రాస్తే వర్డ్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది, కోడ్ రాస్తే పీపీటీ జనరేట్ అవుతుంది. సో అలా రాద్దాం. సో ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ లో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఓపెన్ ద ఫైల్ అంటే మళ్ళీ ఇందులో 3 టైప్స్ ఉంటాయి, రీడ్, రైట్, అపెండ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్సో డెలీట్. అంటే ఫైల్ ఎలా రీడ్ చేయాలి, ఉన్న ఫైల్ ని కోడ్ ద్వారా ఎలా రీడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ టెక్స్ట్, ఐఎమ్ ఆడిబుల్? హలో, Yes, sir. రైట్ కి అపెండ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది?
రైట్ కి అపెండ్ కి డిఫరెన్స్. రైట్ అంటే మొత్తం ఫైల్ ఓవర్ రైట్ అవుతుంది సార్. అపెండ్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ కి యాడ్ అవుతుంది. కరెక్ట్ అమ్మా, ఎట్లా వేసమ్మా? ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ దా? ఆల్రెడీ మాకు అయిపోయింది సార్ ఈ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎవరు టీచ్ చేశారు? పైథాన్ సత్తర్ సార్, దుర్గప్రసాద్ సార్ వాళ్ళు. ఓకే, వెరీ గుడ్, గుడ్, Yes. గుర్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, రైట్ అని అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఏ రాసిన అనుకోండి, మళ్ళీ రైట్ కొడితే దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసి, ఇప్పుడు ఓవర్ రైట్ చేసింది రైట్ అవుతుంది. సో ఏ పోయి బి వస్తుంది అన్నట్టు. అదే అపెండ్ అనుకో, ఇప్పుడు ఏ పక్కన బి యాడ్ అవుతుంది. సో ఏ ప్లస్ బి. ఓకేనా? సో ఇలా యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అపెండ్. రైట్ అంటే జస్ట్ రైట్ అవ్వడం. డెలీట్ అంటే మొత్తం పోతుంది. సో ఫర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ ఏమున్నాయి మనకి? ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఓపెన్, దెన్ read, then save. So these are the three main steps that we'll be having in the file handling. ఒకసారి కోడ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓపెన్, ఇది అపెండ్ కి. ఓకే, ఓపెన్, రైట్ అయితే రైట్, సేవ్, క్లోజ్. సో ఇక్కడ క్లోజ్ అనేది ఇంకో స్టెప్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ కోడ్ తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఈ ఫైల్ నీకు షేర్ చేస్తా కావాలంటే, బట్ షేర్ చేయాలా అవసరం లేదా? షేర్ చేయాలా వద్దామా? చూడండి, ఇప్పుడు మీరేం చేయాలి, ఇక్కడ టెక్స్ట్ చేయండి, వెల్కమ్ టు పైథాన్, ఎంటర్ కొట్టండి. ఇదే దేనికి చెప్పండి కోడ్? ఇక్కడ పైన ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 ఇట్లో దేనికి కోడ్? రైట్. కరెక్ట్. రైట్ అని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఉంది కదా, డబ్ల్యూ ఉంటే రైట్ అన్నట్టు, ఆర్ ఉంటే రీడ్ అన్నట్టు, అపెండ్ అంటే ఏ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఈ 3 వాటికి లాస్ట్ లెటర్ చూసుకోండి. రీడ్ అంటే ఆర్ ఉంటుంది, డబ్ల్యూ అంటే రైట్ ఉంటుంది, ఏ అంటే అపెండ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను రైట్ రాసిన, రైట్ అంటే ఫైల్ ఏమవుతుంది? రైట్ అవుతుంది. సో ఐ హావ్ రిటర్న్ ఆల్రెడీ పైథాన్. సో వెల్కమ్ అని కూడా రాస్తాను. సో ఇక్కడ మనకు ఫైల్ నేమ్ ఏం ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? నేను ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది అన్న కదా, ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇది మనకు జనరేట్ అయిన ఫైల్. ఎందుకంటే మన ఫైల్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చినాం? టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ అని ఇచ్చినాం కదా, టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ 2 మీన్ అని ఇచ్చినాం. సో అదే ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చిన? సో అది ఇక్కడ ఈ ఫైల్ లేదా చూసుకోండి, రన్ అవుతుంది. రైట్ అనే ఇచ్చింది. మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేద్దాం. చూడండి, రైట్ అని ఇచ్చినాం. సో వాట్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ యూఆర్ గివింగ్ హియర్, ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు దిస్. సో ఈ ఫైల్ని మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేయొచ్చు. సో డౌన్లోడ్ అని కొడితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు జనరేట్ అయిన ఫైల్ ఏంటిది? వర్డా, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింటా? వర్డా, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింటా? చూడండి, రైట్, ఇది వర్డ్. ఎక్సెల్ కావాలంటే ఇక్కడ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ చేంజ్ చేయండి. ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ .xlx అని ఇవ్వండి.
అప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, పీపీటీ కావాలంటే పీపీటీ కూడా వస్తుంది. క్లియరా? అర్థమైందా కాలేదా? ఉన్నారా అమ్మా? ఉన్నారా? ఎస్ సార్. సో ఇది ఫైల్, రీడ్, అపెండ్, రైట్. సో కోడ్ షేర్ చేస్తా, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ లాటెక్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గోయింగ్ ఫాస్ట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ షేర్, బట్ ఆన్ ద హోల్ యూ ఆర్ గెటింగ్ క్లియర్ ఐడియా ఆర్ నాట్? ఓకే, నెక్స్ట్ నంపై దేనికి వాడతాం? తొందరగా చెప్పండి, ఫాస్ట్. నంపై దేనికి వాడతాం? NumPy is used for creating arrays. NumPy అంటే numerical Python. Okay, it is used for creating arrays and matrices. సో ఇక్కడ matrices ఉన్నాయి చూడండి. సో 1 dimensional array, 2 dimensional array, 3 dimensional array అట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో 1 dimensional array, 2 dimensional array, 3 dimensional array మీరు ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ చూడండి. 1 బ్రాకెట్ ఉంటే 1 డైమెన్షనల్. ఓకే, 2 బ్రాకెట్స్ ఉంటే ఇక్కడ 2 బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో 2 డైమెన్షనల్ అరే. 3 డైమెన్షనల్ అరే అంటే 3 డైమెన్షనల్ అరే అంటే చెప్పండి. 3 బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి. ఏంటమ్మా రెస్పాండ్ అవ్వండి, మీరు అట్లా మబ్బుగుంటే నో యూజ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. వినబడుతుందా? వినబడుతుందా Yes, sir. లేదా? Yes, sir. ఎస్ సార్. అట్లా చెప్పండి. సో 3 బ్రాకెట్స్ ఉంటే 3 డైమెన్షనల్ అరే, 2 బ్రాకెట్స్ ఉంటే 2 డైమెన్షనల్ అరే, 1 బ్రాకెట్ ఉంటే 1 డైమెన్షనల్ అరే. సో దిస్ ఈస్ అరేస్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేస్తారు? హౌ డు యూ క్రియేట్ అన్ అరేస్ ఇన్ పైథాన్? అరే చెప్పండి. ఇక్కడ ఎవరు? భావన, సారీ విశ్వేశ్వర్ చెప్పు. విశ్వేశ్వర్ Sir, చెప్పు, అరేస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు పైథాన్ లో? by using square brackets. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కాదు, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లిస్ట్ కి నంపై తోటి క్రియేట్ చేస్తారు. నంపై ఆర్ నువ్వు వేరే ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ కూడా వాడుకోవచ్చు. అరే అనేది ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ కూడా వాడుకోవచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు. లేదా నంపై యూజ్ చేసి చేయాలి అరేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే. ఓకే, అరే నంపై ఇంకా దేనికి వాడతారు? చెప్పినగా Sir, న్యూమెరికల్ అండ్ matrices. స్టాటిస్టికల్ ఆపరేషన్స్ పైథాన్ లో. న్యూమరికల్ కాదమ్మా, న్యూమరికల్ పైథాన్ అంటారు. నంపై ఫుల్ ఫామ్ న్యూమరికల్ పైథాన్ అంటారు. నంపై దేనికి వాడతారంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అరేస్ అండ్ మ్యాట్రిసెస్. మ్యాట్రిసెస్ ఉంటాయి కదా, సో వాటి కోసం నంపై వాడతాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకా న్యూమరికల్ ఉంటాయి కదా, ఈక్వేషన్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు నంపై తోటి. సో ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ కాండి. ఓకేనా? కుదిరితే మధ్యలో ఒక సెషన్స్ లాగా తీసుకొని మళ్ళీ నంపై ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా చెప్పమంటే చెప్తా. లేదు పైన బ్రీఫ్ ఓవర్ రివ్యూ అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఓకే, ఇఫ్ ఐ షేర్ కోడ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ అని అంటే ఐ హ్యావ్ నో ఇష్యూ. లేదా చెప్పాలా, మీ ఇష్టం, చెప్పండి. లిఖిత ఉన్నారా? సార్ పైన చెప్పాలమ్మా, లేకపోతే ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్ గా అర్థమవుతుందా, లేకపోతే బేసిక్ గా నీకు ఇంతకుముందు ఐడియా ఉందా, లేకపోతే ఎట్లా అంటారు? ఆల్రెడీ నీకు పైథాన్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి అయిపోయింది, థర్డ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కూడా అయిపోయింది. జస్ట్ రీక్యాప్ లాగా. ఐడియా ఉంది సార్.
ఓకే నంపై దానికి వాడతారని గుర్తుపెట్టుకో. అండ్ ఇంకా మిగతా ఫండమెంటల్స్ అన్ని నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూస్, ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కోడ్ ఇక్కడ ఉన్నది, ఇది కూడా చూసి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రేపు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. చేయగలుగుతారా? చేయగలుగుతారా కోడ్ సీరియస్? Yes, ఓకే. sir. నేనైతే రేపు క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఫంక్షన్స్ వచ్చినాయా లేదా, ఫంక్షన్స్ గురించి కొంచెం చెప్పమంటే నేను చెప్తా. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారా అని అంటే ఇది క్లోజ్ చేయండి. ఫంక్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు చెప్పండి. అది ఫంక్షన్ అని మీకు ఎలా తెలుసు? ఒక 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇచ్చారు మీకు పైథాన్, అందులో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది? డెఫ్ అని ఉండాలి. డెఫ్ అని ఉంటే Def అది keywords. ఫంక్షన్. డెఫ్, దాని తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వాలంటే క్యాపిటల్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఒకటి క్యాపిటల్ ఉండాలనుకుంటా. శాంపుల్. సో ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఉండదు. సో ఇక్కడ కాలమ్స్ ఉంటాయి. పైది ఓపెన్ లాగా కన్సిడర్ అవుతుంది, కింది డాట్ క్లోజింగ్ లాగా కన్సిడర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఇండెంటేషన్ మీన్స్ 1 ట్యాబ్ స్పేస్. సో ఇమీడియట్ గా కాకుండా ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. సో నౌ యూ కెన్ రైట్ కోడ్ ఇన్ దిస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ కర్లీ బ్రాకెట్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ వేయండి. ఏ ఈక్వల్ టు అడిషన్ కా సబ్ట్రాక్షన్ కో క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. b ఈక్వల్ టు 20, c ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b. నెక్స్ట్ Sir, function name Print. తర్వాత brackets ఉండాలి. రైట్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇది ఎంటీ ఫంక్షన్, సో వితౌట్ రిటర్న్, అందుకే ఎర్రర్ వచ్చింది కింద. వెరీ గుడ్ అమ్మా, కరెక్ట్. ప్రింట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? ప్రింట్ సి. సో ఈ ఫంక్షన్ లో నేను ఏం చెప్తున్నా చెప్పండి. అడిషన్ రాసి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసిన. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్ ఎనీవేర్ ఇన్ మై కోడ్, సో ఐ విల్ కాల్ ఇట్ బై ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటుంది. శాంపుల్ అని పిలవాలి. సో నువ్వు ఎక్కడో ఉన్నావు అమ్మా, నువ్వు ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు అంటే నువ్వు కోడ్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో నువ్వు ఎక్కడో ఉన్నావు. సో నిన్ను పిలవాలంటే నీ పేరు పెట్టి పిలవాలి కదా. సో అలా ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కూడా పిలవాలంటే దానికి ఒక పేరు ఉంది. సో ఆ పేరు పెట్టి పిలవాలి అన్నట్టు. సో ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళే. సో బట్ అయినా వస్తుందా లేదా అనేది చూద్దాం. ఎందుకు రావట్లే? ఎనీ ఐడియా? అస్మిత చెప్పమ్మా, నీకు తెలిస్తే చెప్పు. ఎందుకు రావట్లే చెప్పు. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడు. ఐ థింక్ అది సరిగా రన్ కాలే కావచ్చు. వచ్చిందా? వచ్చిందా Yes, రాలేదా? sir. Yes, sir. సో ఇక్కడ నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వలే. సో ఏ ఈక్వల్ టు 10 ఎవ్రీ టైం అని కాకుండా ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చి మీరు దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వచ్చు. ఏ ఈక్వల్ టు ఏ కామా బి కామా సి అని ఇలా ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఇవి కాకుండా అది ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు. ఏ కామా బి కామా సి, నెక్స్ట్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలా? మళ్ళా శాంపుల్ అనే దగ్గర పారామీటర్స్ పంపుదాం. పారామీటర్స్ పంపేటప్పుడు ఇది ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు, ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ అంటారు. సో ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో, ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో ఫంక్షన్ కాల్ లో కూడా అన్ని పారామీటర్స్ ఉండాలి అన్నట్టు. సో 10, 20. సో సి అవసరం లేదు. సో కంట్రోల్ లెస్. ఓకే, No need of C arguments.
నో నీడ్ ఆఫ్ సి ఆర్గ్యుమెంట్. సి అనేది ఉండాలి చూడు, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ లేకపోతే సి ఈక్వల్ టు డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని ఇవ్వాలి, 30 ఆర్గ్యుమెంట్. ఇప్పుడు నేను సి తీసేస్తే వస్తుంది నాకు తెలుసు. చూడు ఇప్పుడు వచ్చింది. సి అనేది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఫంక్షన్ కాల్ లో సేమ్ ఉండాలి. ఇందాక సి ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ నేను సి డిఫైన్ చేయాలి, ఎందుకంటే సి ఇలా రాసుకున్నా కాబట్టి. ఓకేనా? సో ఇది విత్ పారామీటర్స్. అది ఇందాక రాసింది ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్, ఇది విత్ పారామీటర్స్. ఇంకా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ వాడలే. సో దీనికి రిటర్న్ వాడండి, దానికి రిటర్న్ వాడండి. ఓకే, అప్పుడు రిటర్న్ వాడితే రిటర్న్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఒకవేళ అందులో ఏం వాల్యూ లేకపోతే నల్ వాల్యూ అని వస్తుంది. సో అవి కొంచెం కూడా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వండి. ఐ థింక్ ఐ విల్ షేర్ దట్ ఫైల్ ఆల్సో. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫంక్షన్స్ గురించి క్లియరా? ఫంక్షన్స్ గురించి క్లియరా? డెఫ్ అనేది దాంతో పిలుస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ Yes, sir. డెఫినేషన్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే ఫంక్షన్ కాల్ లో కూడా అన్ని పారామీటర్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ అంటే మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సి ఈక్వల్ సారీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బి ఈక్వల్ టు 40. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను సి అని ఇస్తా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, సి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? సారీ, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడైనా లాస్ట్ ఉండాలి, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీకు ఎవరైనా చెప్తారో చెప్పారో తెలియదు కానీ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎప్పుడైనా లాస్ట్ లో ఉండాలి. సో ఇది డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా 40 అనేది తీసుకోవాలి అన్నట్టు. ఏం చేస్తా, రన్ చేస్తా. ఇక్కడ కాల్లో ఇచ్చినప్పుడు 10 దేనికి వెళ్తుంది, 20 దేనికి వెళ్తుంది చెప్పండి. ఇంకోటి కూడా తీసుకుందాం. చెప్పండి 10 దేనికి? 10 ఈక్వల్ టు వాట్? 10 ఈక్వల్ టు వాట్? మ్యాప్ చేయండి దానికి దీనికి. 10 ఈక్వల్ టు A. కరెక్ట్. 20 ఈక్వల్ టు ఏంటి? బి, సారీ సి. 20 ఈక్వల్ టు సి. ఇక్కడ 10 + 20 అని రావాలి, కానీ ఇక్కడ 50 ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ బి అనేది నేను ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఏం తీసుకున్నా, ఏ ప్లస్ బి అన్న. 10 + 40 అవుతుంది అప్పుడు. ఇప్పుడు అంటే ఇండైరెక్ట్ ఇదేమైంది, సికి వెళ్ళిపోయింది. అర్థమైందా? సో డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా లాస్ట్ లో ఉండాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫంక్షన్స్ లో. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ సమ్ few important concepts related to Python, and I'm hurriedly finished up this file handling also. I think you are flexible. Okay నా మీరు చూసుకోగలుగుతారా? అర్థమైంది కదా? Yes, sir. కోడ్ ఫైల్స్ కూడా షేర్ చేస్తా, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారండి నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, మీకు అది మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ యూస్ఫుల్ అవ్వాలనే ఇప్పుడు నేను పైథాన్ తీసుకున్నాను. సో నంపై అయిపోయింది, ఫంక్షన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పాండాస్ దేనికి వాడతాం చెప్పాం? ఇది ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు చెప్పాలి. ఈ భావన, ఇంకా విశ్వేశ్వర్. డేటా ఫ్రేమ్స్. డేటా సైన్స్ కాదు, చెప్పింది ఎవరు? డేటా ఫ్రేమ్స్. డేటా సైన్స్ కాదమ్మా. పాండాస్ దేనికి వాడతాం అంటే డేటా సెట్ రీడ్ చేయడానికి. ఓకేనా? పాండాస్ డేటా ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో టు డిజైన్ డేటా ఫ్రేమ్స్ అని కూడా ఓకే, బట్ టు రీడ్ డేటా సెట్, నీకు డేటా సెట్ అనేది రీడ్ కావాలి నీ కోడ్ లో అని అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు పాండాస్కి వెళ్ళాల్సిందే. పాండాస్ ఫంక్షన్స్ నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ కావాల్సిందే. అందులో డేటా డాట్ హెడ్, డేటా డాట్ టెయిల్ అలా అన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో అది కావాలి అంటే పాండాస్ వాడతాం అన్నట్టు. సో పాండాస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ రీడింగ్ డేటా సెట్స్ and to design data frames. Okay, సో ఇదేంటిది, ఇక్కడ ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది ఫంక్షన్స్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఒక టీజర్ ట్రైలర్ లాగానే ఇస్తున్నా.
ఎందుకంటే ఇది ఒక సెమ్ మొత్తం నేర్చుకునేలో మీ యూఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ ఏ గ్లాన్స్, అదొక రివిజన్ లాగా వస్తుంది. సో ఐ థింక్ యూటిలైజ్ దిస్. ఓకే, సో పాండాస్ లో మనం ఏం చేయాలి? లైబ్రరీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ పాండాస్ అని చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు, కానీ జనరల్గా అయితే పీడి అని ఇస్తారు. యాజ్ అనేది అలియాస్, ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పీడి. సో నెక్స్ట్ పీడి డాట్ రీడ్ అని ఉంటుంది, రీడ్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి అని అంటుంది. సో సిఎస్వి అంటే కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూ. సో ఇందులో ఏం చేస్తామనంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ కానీ టెక్స్ట్ ఫైల్ కానీ రీడ్ చేయొచ్చు. సో అది ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అనే ఒక డేటా సెట్ ఉంది. సో ఆ డేటా సెట్ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. బట్ వన్ థింగ్ యూ రిమెంబర్, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసిరనుకో ఈ డేటా సెట్ ఇక్కడ అప్లోడ్ అయింది ఎరేజ్ అయిపోతుంది. అదొక డిసడ్వాంటేజ్. సో మీరు ఎవ్రీ టైం ఎక్స్ప్లోర్ కావాలి. సో డేటా సెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి, ఇగో ఇది డేటా సెట్. సో ఇలా ఉంది, ఫస్ట్ నేమ్, జెండర్, స్టార్ట్ డేట్, లాస్ట్ డేట్. సో అది ఇక్కడ నేను రీడ్ చేయాలి. రీడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? కోడ్ చెప్పండి. సో దీని పాత్ ఉంటుంది కదా, సో యూ కాపీ దిస్, కాపీ పాత్ అండ్ యూ పేస్ట్ ఇట్ హియర్ అండ్ యూ రన్ ఇట్. సో చూడండి వచ్చేసిందా? సో మీరు ఫైల్ రీడ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్నది క్లిక్ చేయండి, అప్పుడు వచ్చేస్తుంది. లేదు మీరు కోడ్ ద్వారా రన్ చేయాలంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు. సో 1000 rows 8 columns ఉన్నాయని ఇక్కడ వస్తుంది. క్లియరా? డేటా సెట్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఎలా రీడ్ చేయాలి పాండాస్ తోటి. మెషిన్ లెర్నింగ్ లో యాడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇది. క్లియరా కాదా? సో నంపైస్ అంటే అరేస్, మ్యాట్రిసెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అవి ఎలా చేయాలి ఏంది అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, డబుల్ బ్రాకెట్స్, ట్రిపుల్ బ్రాకెట్స్ అట్లా ఉంటే దాన్ని బట్టి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ అరే అనేది అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. పాండాస్ అని అంటే ఇప్పుడు డేటా సెట్ రీడ్ చేసి డేటా ఫ్రేమ్స్ రీడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని చెప్పింది? ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి చెప్పండి. 1000 rows ఉన్నాయి కదా. సో ఇన్ దట్ 1000 rows, సో ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఓన్లీ 5 rows. సో ఓన్లీ 5 rows రీడ్ చేయాలంటే ఎట్లా? సో బై డిఫాల్ట్ గా అయితే ఫస్ట్ 5 వస్తాయి, లాస్ట్ 5 డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తాయి వెన్ యూఆర్ రీడింగ్ ఇట్. మధ్యలో రాలేదు చూడండి. ఓకే, సో యూ టేక్ వన్ మోర్ సెల్ అండ్ యూ read. సో ఇక్కడ మనం ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకోవాలి. ఆ వేరియబుల్లో క్లియర్ చేస్తూ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆ డేటా సెట్ అంతా ఒక వేరియబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసినాం. సో ఏ డాట్ హెడ్ అంటాం. ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు చెప్పండి, తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి ఏమన్నా. ఇప్పుడు దీన్ని పెట్టిద్దామా, దీన్ని కామెంట్ చేద్దాం. ఐ వాంట్ ఓన్లీ రీడ్ ఫస్ట్ 5 అంటే హెడ్ అని వాడాలి. చూడండి హెడ్ అని వచ్చింది. సో దాన్ని ఒక వేరియబుల్ లా పెట్టి ఇస్తే హెడ్ వచ్చింది. అదే టైల్ వాడితే చూడండి ఇక్కడ సేమ్ వచ్చినాయా రాలేదు. మళ్ళీ పీడి అండర్ స్కోర్ pd డాట్ రీడ్ అండర్ స్కోర్
CSV. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుర్రా? సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ వచ్చినాయి, ఇక్కడ 5 వచ్చినాయి అన్నట్టు, ఎందుకంటే మనం హెడ్ అన్నాం కాబట్టి ఓన్లీ హెడ్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ A.tail. సో ఏం చేయాలి, దాన్ని ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టుకోవాలి, అంటే సిస్టమ్ పంపించాలి. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ టు సిస్టమ్, యూ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు సిస్టమ్ పంపించినాయి, ఇప్పుడు సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి A.head, A.tail లేదా data.read, data.tail అని కూడా అంటాం. అక్కడ వేరియబుల్ ని బట్టి హెడ్ టైల్ అని అట్లా రీడ్ చేస్తాం. క్లియరా? అర్థమైందా కాలేదా? కోడ్ కూడా మీరు ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ లిజనింగ్, I think you can prepare on your own and you can learn by self because you are listening. If you really understood, you can write on your own also code. Clear? అర్థమైందా కాలేదా? Is it clear or not? Yes, sir. Right, great. Lokesh, అలా రెస్పాండ్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 85 ఎవరు రూల్ నెంబర్ చెప్పండి అమ్మా, మీరు మాట్లాడండి. మీకు మంచి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ రావడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సార్ పేరు చెప్పు. హితేష్ సార్. పేరు హితేష్. ఓకే, సో అర్థం అవుతుందా? ఎస్ సార్, అర్థమవుతుంది. సో చూడండి, కన్సిస్టెన్సీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు నా క్లాసెస్ ఎలా ఉంటే మీకు ఎలా అవుతుంది అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది. సో త్రూ అవుట్ ద సెషన్స్ ఉంటేనే మీకు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది మీకు క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుంది. సో షెల్ వి మూవ్ టు లాటెక్స్ నౌ. సో పైథాన్ గురించి జస్ట్ దిస్ ఇస్ అ గ్లిమ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్, సో వన్స్ అగైన్ యూ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ the code files which I will be sharing you and try to explore them. Okay. So వీళ్ళు జాయిన్ కాలేదా? డయారామ్, సాత్విక్. సో ఇంత మంచి తెలుస్తుంటే మీరు మళ్ళీ మిస్ అవుతారమ్మా, మీరు వర్క్ చేయలేరు. ఇప్పుడు నేను లాటెక్స్ చెప్పబోయి మీరు డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అటెండ్ అవ్వాలి కదా. సరే, ఓకే. సో this is what we'll winding up with Python. If at all any doubts you have or anything to be elaborated, you can intimate me. చెప్పండి, ఓకేనా? Shall we move to latex? లాటెక్స్కి వెళ్ళొచ్చా? Yes, sir. ఓకే, గ్రేట్. Yes, sir. సో లాటెక్స్ ఎంతమందికి తెలుసు చెప్పండి. తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఇక్కడ? సార్ మాకైతే లాటెక్స్ అసలు ఐడియా లేదు. ఓకే, గ్రేట్. అలా టు బి ఫ్రాంక్ అట్లా చెప్పండి, ఓపెన్ గా చెప్పండి. ఇంకా ఎంతమందికి లోకేష్ నీకు తెలుసా? ఉన్నవాళ్ళు లోకేష్, విశ్వేశ్వర్, అనన్య, గణేష్, లిఖిత, హితేష్, భావన. అంతలా ఏం ఐడియా లేదు సార్, అంటే జస్ట్ ఏదో లేదా? లాస్ట్. ఓకే, సో బిగినింగ్ కానీ చెప్పాలా? ఓకే. ఎస్ సార్, బేసిక్స్ మీరు- చెప్పండి. ఓకే, మీరు సిస్టమ్ దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు చెప్పండి ఫస్ట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ అలాంగ్ విత్ ద సిస్టమ్? లిఖిత, గ్రేట్. ఇంకా ఇంతకుముందు ఎవరు ఉండే కదా? హితేష్, గ్రేట్. గణేష్ ఎవరు? గణేష్ ఏ సెక్షన్? గణేష్ నువ్వు? గణేష్, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే అర్జెంట్ గా ఒక న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి అందులో ఓవర్ లీఫ్ అని టైప్ చేయండి. ఓవర్ లీఫ్ అని టైప్ చేసి సైన్ అప్ కావాలి.
సో బై డిఫాల్ట్గా నాకు ఆల్రెడీ ఇలా వచ్చేసింది. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ బిగినర్ యూ విల్ నాట్ గెట్ లైక్ దిస్. బిగినర్ అయితే ఎలా వస్తుంది చూద్దాం. ఓవర్లీ సో ఇలా వస్తుంది. దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని అరే బై డిఫాల్ట్ అంటే నా లాగిన్ అయి ఉంది కాబట్టి నేను ఈమెయిల్ ఐడికి నాకు ఓవర్లీఫ్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి అది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ నేను చెప్తూ ఉంటా, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఒకరు చేయగలుగుతారా? చేయగలుగుతారా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. చెప్పండి. ముగ్గురు నలుగురు దగ్గర ఉన్నాయి కదా, లోకేష్ దగ్గర ఉంది, హితేష్ దగ్గర ఉంది, లిఖిత దగ్గర ఉంది. యాక్టివ్ నెట్ కనెక్షన్ మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు షేర్ చేయండి. లిఖిత షేర్ చేస్తావా? అరే హితేష్ నేను చేస్తాను. షేర్ చేయి, తొందరగా చేయాలి. ఎవరికైతే అసలు ఓవర్లీఫ్ అకౌంట్ లేదో వాళ్ళు మాత్రం వినండి. సో ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఉన్న వాళ్ళు నేను లాగిన్ అయి చూపిస్తా ఉంటే ఎలా చేయాలి. స్క్రోల్ చేయి, కిందికి స్క్రోల్ చేయి. ఒక్క నిమిషం. లాగిన్ అని అడుగుతుంది. లాగిన్ లేదు కదా. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని చేయాలి. ఎంటైర్ విండో కొట్టినావా? మొత్తం స్క్రీన్ కొట్టు హితేష్. ఓకే సార్, ఒక్క నిమిషం. నాకు పైన మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ నువ్వు ఏ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసినావు అన్ని కూడా నాకు కనిపించాలి. సో అలాంటి షేర్ చేయి. నువ్వు విండో షేర్ చేసినావు. భావన నాకు తెలిసి సెకండ్ ఇయర్ డేటా సైన్స్ బి సెక్షన్ కదా. ఓకే రైట్. సైన్ అప్ ఫర్ ఫ్రీ. సైన్ అప్ కరెక్ట్. ఫాస్ట్గా మెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి పెట్టుకోండి, కాలేజ్ మెయిల్ ఐడి పెట్టుకోకండి, అండ్ గ్రూప్ మెయిల్ ఐడి కూడా పెట్టుకోకండి లాటెక్స్. ఎందుకంటే మీరు చేసినవి కంటిన్యూ అవుతాయి, మళ్ళీ దాన్ని రీవర్క్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. హితేష్ చూడు, నీకు ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి. మరి ఇవి ఆల్రెడీ నువ్వు వర్క్ చేసినావు అనుకుంటావా? 3 months ఎగో అని వస్తున్నాయి. హితేష్ మీదేగా ఈ అకౌంట్? హితేష్ సార్ అది ల్యాబ్ లో వాడుంటాం సార్. అంటే అప్పుడు చూడు 3 months ఎగో నీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది నాకు తెలుసు. స్క్రీన్ షేర్ చేయి, మళ్ళీ ఆఫీస్ ఎందుకు. షేర్ ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకో. నాకు ఆల్రెడీ నీకు అకౌంట్ ఉంది, అకౌంట్ లేని వాళ్ళు కావాలా? లోకేష్ నువ్వు షేర్ చేయి, స్క్రీన్ షేర్ చేయి. నీకు అస్సలు లేదు కదా. ఉంది సార్, అకౌంట్ ఉంది. ఓకే Resume వస్తే చేస్తాను. నో ఇష్యూ. మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి, రాని వాళ్ళకి అట్లా చెప్పేసి చేయాలి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసినావా? న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సార్ షేర్ ఏమంటారా? ఐడియా ఉందా? మరి నువ్వు చేసినావు కదా, లాటెక్స్ చేసినావు, నీకు ఐడియా ఉండాలి కదా. అంటే కొంచెం ఐడియా ఉంది సార్, అంతలా లేదా కొంచెం ఉందని అన్నా సార్. సరే, నీకు ఉన్నది ఒక టెక్స్ట్ ఎలా రాస్తారు? ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఏమి ఉండాలి చెప్పు లాటెక్స్ లో.
గుర్తులేదు సార్. చాలు. గుర్తులేదా? ఓకే, సరే ఇప్పుడు విను, నేను చెప్తా. ఓకే, సో లెట్ మీ ప్రజెంట్ మై స్క్రీన్. Okay, so you create new project, blank project. So you give project name as major project or mini project. Okay, major project. Okay, create అయిపోతుంది. సో క్రియేట్ అయిపోయినాక బై డిఫాల్ట్ కోడ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ కోడ్ అంతా ఒకసారి తీసేయండి. సో ఇది కాపీ పేస్ట్ టెంప్లెట్ లాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు HTML ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదా, ఉందా లేదా? HTML ఐడియా Yes, sir. ఉందా లేదా? HTML ఎలా ఉంటుంది చెప్పు? జనరల్ స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్ లాగో లేకపోతే ఏదో ఉంటుంది కదా, మినిమం ట్యాగ్స్. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ట్యాగ్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్? హెడ్ బాడీ. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. హెడ్ బాడీ అనేది ఉంటుంది. హెడ్ బాడీ అనేది మ్యాండేటరీ. HTML అంటేనే హెడ్ బాడీ. ఆ head లో ఏం రాస్తాం, బాడీలో ఏం రాస్తాం అనేది ఇట్ డిపెండ్స్. అర్థమైందా? సో జావా స్క్రిప్ట్ రాస్తామా, CSS రాస్తామా, ఏం రాస్తామా అనేది హెడ్లో ఏం రాయాలి, బాడీలో ఏం రాయాలి అనేది అట్లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఒక టెంప్లెట్ వచ్చింది అన్నట్టు. సో ఆ టెంప్లెట్ ఎలా ఉంది? సో ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి? డాక్యుమెంట్ క్లాస్ అని చెప్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటిది? ఇదంతా అవసరం లేదు, ఇక ఇవన్నీ తీసేయండి, డిలీట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ లైన్ డాక్యుమెంట్ క్లాస్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది. డాక్యుమెంట్ క్లాస్. సో ఈ డాక్యుమెంట్ క్లాసు 2 టైప్స్ లాగా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఒకటి స్క్వేర్ బ్రాకెట్, అక్కడ ఆల్రెడీ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది చూడండి. సో మనం ఏదైనా నేను ఇది సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో దీంట్లో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్లాసెస్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఓకే, ఏమేమి క్లాసెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి. దీంట్లో ఏమేమి క్లాసెస్ ఉన్నాయో చెప్పండి. 3:30 అవుతుంది. విల్ వైండ్ ఇట్ అప్. ఇట్ మే ఎక్స్టెండ్ ఐ థింక్ 4 ఆర్ చెప్పలేను, బట్ మీరు తొందరగా ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతే ఐ కెన్ ఫుల్ అప్, ఇంకా స్పీడ్ పెంచుతా. ఫటాఫట్ చెప్పండి, ఇక్కడ ఏమేమి క్లాసెస్ ఉన్నాయో చెప్పండి. అరే ఇక్కడ చదవండి, ఇక్కడ ఏమున్నాయో చెప్పండి. విశ్వేశ్వర్ చెప్పు. Sir, article, beamer, book. మరి తొందర ఫాస్ట్ రిప్లై అవుతే ఇక్కడ టైం వేస్ట్ కాదు కదా. తొందర రిప్లై అవుతే ఆర్టికల్, బీమర్, బుక్, లెటర్, రిపోర్ట్ అని ఉన్నది. సో ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ రిటర్న్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్, సో బెటర్ గో విత్ ఆర్టికల్ క్లాస్కి వెళ్ళండి. క్లాస్ నేమ్ ఇస్ ఆర్టికల్. సో నెక్స్ట్ లైన్ విల్ బిగిన్ విత్, నెక్స్ట్ లైన్ ఏముంటుంది అంటే బిగిన్ డాక్యుమెంట్ అనే లైన్ ఉంటుంది. సో ఏ లాటెక్స్ కైనా, సో దీస్ ఆర్ ద 3 lines that are mandatory. బిగిన్ డాక్యుమెంట్ అండ్ ఎండ్ డాక్యుమెంట్. ఎండ్ డాక్యుమెంట్ అనేది డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ 3 lines అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో దీన్ని రన్ చేయాలంటే ఇక్కడ కంపైల్ అని ఉంటుంది, కంపైల్ తోటి రన్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ అవుట్పుట్ రావట్లేదు, ఆటో కంపైల్ ఆన్ చేసి. సో ఇక్కడ ఏదైనా ఇస్తే వస్తుంది. ఇక్కడే నెక్స్ట్ ఈ 3 lines అయితే ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఈ క్లాసెస్ అని చెప్పుకున్నా, ఏమేమి క్లాసెస్ ఉన్నాయో చెప్పండి. విశ్వేశ్వర్ ఇందాక చెప్పిన నువ్వు క్లాసెస్ పేరు లేపు. Sir, article, beamer, book, letter. ఆర్టికల్, బుక్ దేనికి వాడతారంటే డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి వాడతారు. బీమర్ ఎందుకు వాడతారంటే పీపీటీ క్రియేట్ చేయడానికి వాడతారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ పీపీటీ యూజింగ్ లాటెక్స్, యూ గో విత్ ద క్లాస్ బీమర్. నెక్స్ట్ లెటర్ రైటింగ్, రిపోర్ట్ రైటింగ్ టెంప్లెట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ టెంప్లెట్ రావాలంటే ఈ క్లాస్ నేమ్ వాడితే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటిది? డాక్యుమెంటే చేద్దాం. సో డాక్యుమెంట్కి ఏం చేయాలి చెప్పండి. డాక్యుమెంట్ చేయాలంటే ఇప్పుడే చెప్పిన డాక్యుమెంట్కి ఏ క్లాసెస్ వాడాలి. Article, sir. ఆర్
రిపోర్ట్. ఆర్టికల్ ఆర్ బుక్, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా వాడచ్చు. వర్డ్ Okay. లాగా క్రియేట్ చేయాలంటే సో నేను ఆర్టికల్ వాడుతున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ టైటిల్, ఆథర్ నేమ్ ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ టైటిల్ ఇచ్చేస్తాం. సో టైటిల్ ఒకటి చెప్పండి, మిషన్ లెర్నింగ్ అని పెడుతున్నాను నేను. సో ఇక్కడ మిషన్ లెర్నింగ్ అని పెడతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆథర్ అని పెడదాం. సో ఆథర్ నేమ్ ఇచ్చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, బై డిఫాల్ట్ గా రన్ అవుతుంది కోడ్. సో ఇందాక వచ్చేసింది అవుట్పుట్ ఆథర్. సో ఐ గివింగ్ మై నేమ్, మీ పేరు పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆటో కంపైల్ ఆన్ చేసిన కాబట్టి కంపైల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మేక్ టైటిల్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి, ఎర్రర్ వస్తుంది, వెయిట్ చేయండి. మేక్ టైటిల్ ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి. మేక్ టైటిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా మ్యాండేటరీ. ఆ 3 lines తో పాటు మేక్ టైటిల్ ఉంటేనే అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇందాక రాలే, అస్సలు రాలే. సో ఇప్పుడు వచ్చింది. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ మేక్ టైటిల్ అనేది యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో మేక్ టైటిల్ తీసేసి రన్ చేస్తే రాదు, అది బిగిన్ డాక్యుమెంట్ ఎండ్ డాక్యుమెంట్ లోపల ఉండాలి. చూడండి ఇప్పుడు రాలే. ఆటో కంపైల్ రన్ అని ఆన్ చేసిన, సో అందుకే రన్ అవుతుంది. నేను కోడ్ చేయగానే ఎవ్రీ టైం రన్ అని కొట్టకుండా 2 seconds కాగానే ఆటోమేటిక్ రన్ అవుతుంది. ఇది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్ చేసుకుంటే మనం మాన్యువల్ గా కంపైల్ అని ఎవ్రీ టైం కొట్టాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? క్లియరా? Yes, Yes, sir. sir. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది, డేట్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ డేట్ లో ఏం చేయొచ్చానంటే ఈ డేట్ మనం మాన్యువల్ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. మాన్యువల్ అంటే ఎలా, టుడే ఈరోజు డేట్ ఏంటిది, ఈరోజు డేట్ ఏంటిది, ఈరోజు డేటు 18th మే కదా. సో 18th మే అని ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు స్లాష్ టుడే అని ఇవ్వచ్చు. స్లాష్ టుడే అని ఇస్తే మీరు ఎవ్రీ టైం ఏది ఓపెన్ చేసి రన్ చేసినా కానీ అదే కోడ్. అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు 18th కదా, మళ్ళీ రేపు ఓపెన్ చేసి రన్ చేయండి. రేపు డేట్ ఎంత, వాట్ ఇస్ ద డేట్ టుమారో, 19th. సో 19th అని ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 18th అని వచ్చింది కదా, ఈరోజు టుడే కాబట్టి 18th. సో టుడే అని ఇచ్చిన కాబట్టి 18th. సో రేపు రన్ చేయండి ఇదే కోడ్, 19th అని వస్తుంది. సో టుడే అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్ గా రన్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దీని లోపల మనం కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు. కంటెంట్ రాయడం ఎలా, సెక్షన్, సబ్ సెక్షన్ ఇలా రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సెక్షన్ అంటే హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏముంటది మీ ప్రాజెక్ట్ లో, ఇంట్రడక్షన్ అని ఉంటుంది, లేదా అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెడతారు కదా, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో ఇంట్రడక్షన్ అని వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇంకో సెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇంకో సెక్షన్ అని పెట్టండి. సో ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇమ్రాడ్ అని ఉంటుంది కదా, మెథడాలజీ. ఇమ్రాడ్ అని మీకు తెలియదు కదా, రీసెర్చ్ పేపర్లో ఇమ్రాడ్ అని ఉంటుంది. ఇమ్రాడ్ అంటే ఇంట్రడక్షన్, మెథడాలజీ, రిజల్ట్ అండ్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ డి అంటే ఏముండదు. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ ఫార్మాట్ ఫాలో కావాలి అండ్ మళ్ళీ డిఫర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మెథడాలజీ. సో మీరు ఇది జస్ట్ కోడ్ అర్థం కావడానికి ఇది ఫాస్ట్ కూడా చేయొచ్చు, చెప్తా. సో ఇంట్రడక్షన్, మెథడాలజీ తర్వాత ఏమవుతుంది, రన్ చేద్దాం. సో మెథడాలజీ, సో చూడండి నెంబర్స్ కూడా అదే వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ కింద కొంచెం పారాగ్రాఫ్ టైప్ చేయండి, మాన్యువల్గా ఏదో ఒకటి పారాగ్రాఫ్ టైప్ చేయండి. ఓకే, మెథడాలజీ కింద కూడా రాయొచ్చు. ఇది సెక్షన్. సబ్ సెక్షన్స్ అని అంటారు. సబ్ సెక్షన్ అంటే
ఇప్పుడు 1.1, 1.2, 1.3 అలా చేస్తారు. సో అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో సబ్సెక్షన్ అని వాడండి. ఓకే, సో సబ్సెక్షన్ వాడితే బ్రీఫ్ అని పెట్టండి. సెకండ్ చూడండి 1.0.1 అని వచ్చింది. సో ఇది సబ్సెక్షన్ కాబట్టి అలా వస్తుంది. సబ్సెక్షన్ అంటే జస్ట్ 1.1 అని రావాలి. సబ్సెక్షన్ అంటే మళ్ళీ 1 లో ఇప్పుడు 1.1 వచ్చింది కదా, సబ్సెక్షన్ అంటే 1.1.1 మళ్ళీ అందులో ఇంకా సబ్సెక్షన్ ఉన్నట్టు. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సో ఇట్లా హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ అది పారాఫ్రైజ్ చేస్తారా ఏం చేస్తారా అనేది ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, మీ ఇష్టం. సో ఎలా అయినా చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో మీరు ఇక అంత కంటెంట్ అంతా చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ చెప్పండి, మీరు కోడ్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. కోడ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? అవుట్పుట్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఎలా ఇస్తారు? అవుట్పుట్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే మీకు ఇది జనరేట్ అయ్యే అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. పీడిఎఫ్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు మొత్తం టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కోడ్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. కోడ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ 3 డాట్స్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు కోడ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. .tx అనేది ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది. TXE అనేది లాటెక్స్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇందాక పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమేమి చెప్పారు చెప్పండి. పైథాన్, ఎందుకంటే ఒక మెయిన్ పాయింట్ హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నా పైథాన్లో, అది మిస్ అయింది ఇందాక సెషన్లో. పైథాన్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటిది? లాటెక్స్కి .tx. పైథాన్కి ఏంటిది? ఒక పాయింట్ మిస్ అయింది, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మిషన్ లెర్నింగ్లో అది మళ్ళీ చెప్తా. పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటిది? అశ్విత ఏదో చెప్పినట్టు గుర్తు. .py sir. .py. ఇంకా .ipynb. ఈ రెండు. IPYNB ఫుల్ ఫామ్ ఏంటిది? Integrated Python Notebook. వెరీ గుడ్, బాగా వింటున్నావు. ఓకే, ఈ రెండిట్లలో ఏది పవర్ఫుల్? .py, .ipynb? తెలీదు sir. అంటే .py ఇప్పుడు చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకో. .py అనేది వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్, ఎందుకంటే దీన్ని క్లౌడ్ లో కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. IPYNB అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ పైథాన్ నోట్బుక్ అంటున్నాం కదా, అది ఓన్లీ జస్ట్ కోడ్ చేసి రన్ చేయడానికి, ఓన్లీ కోడ్ రాసి రన్ చేసుకోవడానికి, అవుట్పుట్ చూసుకోవడానికి. అలాగే కానీ క్లౌడ్ లో డిప్లాయ్ చేయడానికి అలాంటప్పుడు నీకు .py ఫైల్ కావాలి. అర్థమైందా? Yes sir. సో ఇది ఏంటంటే మన మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ క్లౌడ్ లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అజ్యూర్ ఉంటుంది, అజ్యూర్ లో ఇట్లా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. సో అలాంటి దాంట్లో .py ఫైల్ వర్క్ అవుతుంది, IPYNB ఫైల్ వర్క్ కాదు. సో అందుకే బెటర్ మీరు ప్రాక్టీస్ .py తో చేసుకుంటే బెటరు. ఓకే, కోలాబ్ సపోర్ట్స్ IPYNB యాజ్ వెల్ as .py బోత్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పటివరకు ఇది అర్థమైంది. ఇది అర్థమైతే చాలు. లాటెక్స్ లో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్స్. అర్థమైందా? ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోటి గ్రాఫిక్స్ అని ఉంటుంది, యూస్ గ్రాఫిక్స్. ఇక్కడ గ్రాఫిక్స్ ఇమేజెస్ యాడ్ చేయాలంటే గ్రాఫిక్స్ అనే ప్యాకేజెస్ వాడాలి. ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్యాకేజెస్ మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇమేజెస్ యాడ్ చేయాలంటే గ్రాఫిక్స్ అనే ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలి. సో ఏ ప్యాకేజెస్ ఏంటి అనేది ఒక పీపీటీ షేర్ చేస్తా. ఇక్కడ పీపీటీ ఉన్నది, ఆ పీపీటీ చూసుకోండి. ఓకే, లాటెక్స్ యూజ్ ఫర్ టెక్నికల్ రైటింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇగో ప్యాకేజ్ నేమ్, ఇవన్నీ ప్యాకేజ్ నేమ్స్. గ్రాఫిక్స్, ఎపిసిఫిక్, జామెట్రీ, ఫ్యాన్స్ లేయర్, ఇవన్నీ ప్యాకేజ్ నేమ్స్ ఇక్కడ రాయాలి. నేమ్ అనే దగ్గర రాయాలి. ఇందాక క్లాస్ అంటే ఎలా రాసామో అలా రాయాలి. సో ఇవి ప్యాకేజ్ నేమ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? వర్డ్స్, లైన్స్. ఇప్పుడు మనము వర్డ్ లో అయితే ఫాంట్ స్టైల్ చేంజ్ చేయొచ్చు కదా, టైమ్స్ న్యూ రోమన్,
ఇంకా ఏరియాస్ అలా చేయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు. చూడండి స్లాంట్ అవన్నీ చేయాలంటే ఇగో ఇక్కడ ఇది వాడండి, ఎంఫసైజ్, టెక్స్ట్ టిట్, టెక్స్ట్ టిఎస్, టెక్స్ట్ ఎస్సి, టెక్స్ట్ ఇగో ఇవన్నీ వాడండి. ఇగో ఇక్కడ కోడ్, ఇగో ఈ బ్లూ కలర్ ఉన్నది కోడ్, అది రాస్తే ఇక్కడ ఎంఫసైజ్ అని రాసినాం కదా, ఇక్కడ ఎంఫసైజ్ చూడండి. సో అక్కడ అది రాసినందుకు ఇక్కడ ఇది చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు, అంతే. ఇక్కడ స్మాల్ క్యాప్స్ అని ఎలా వచ్చింది అవుట్పుట్, ఒకటి క్యాప్, ఒకటి హైలైట్ అయి వచ్చింది, మిగతా అన్ని నార్మల్ వచ్చినాయి. అంటే స్మాల్ క్యాప్ ఎక్కడ రాస్తుంది, ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి, టెక్స్ట్ ఎస్సీ అని రాస్తే అలా వస్తుంది. ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇది, ఇందులో సైజ్ పెంచాలి. పెంచాలంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి, సైజ్ పెంచాలి. అశ్రిత, ఇప్పుడు సైజ్ చూడ ఎంత వస్తుందో దానికంటే ఎక్కువ రావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఇప్పుడు ఇంతకంటే పెద్దగా రావాలి అన్నప్పుడు సైజ్ పెంచుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉంది చూడు, టైనీ అంటే చిన్న వస్తుంది టెక్స్ట్, హ్యూజ్ అని అంటే ఎంత పెద్ద వచ్చింది చూడు టెక్స్ట్. టైనీ, స్క్రిప్ట్ సైజు, ఫాంట్ సైజు, స్మాల్, నార్మల్ సైజు, లార్జ్, ఎస్ సార్. ఇవన్నీ ట్యాగ్స్. ఇప్పుడు HTML లో నీకు ట్యాగ్స్ ఎలా ఉంటాయో లాటెక్స్ లో కూడా ట్యాగ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఆ ట్యాగ్స్ ఇది ఇందాక రాసిన ఎంఫసిస్ ట్యాగ్, ఈ ఫాంట్ ఫేసెస్ కి నీకు ఏరియల్, టైమ్స్ న్యూ రోమన్ ఎలా ఉంటాయి, ఇలా ఫాంట్ ఫేసెస్ అలా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఫాంట్ ఫేసెస్ అంటే అవి. ఫాంట్ సైజ్ అని అంటే సైజుకి ఎలా పెంచాలి అని. నెక్స్ట్ ఇది అలైన్మెంట్. మనకు బోర్డులో ఉంటుంది కదా, సెంటర్ అలైన్ చేయాలా, లెఫ్ట్ అలైన్ చేయాలా, రైట్ అలైన్ చేయాలా, ఎలా అలైన్ చేయాలనేది. సో ఇది అలైన్మెంట్ అన్నట్టు. బిగిన్ సెంటర్, ప్లస్ రైట్ అంటే రైట్, లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్. ఇది వన్ డేలో అయిపోయేది కాదు, ఇది నీకు అందుకే టీజరే వస్తుంది. If you are really, after this sessions, if you are coming to college, you can sit in the lab and work. I will be helping you all. డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయడం, ఇది టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా లాటెక్స్ అనేది కోడ్ చూసుకోండి. ఆర్సీ అంటే రో కాలం. సో ఇవన్నీ చూసుకోండి. లాటెక్స్ లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చెప్పండి, వర్డ్ లో చేయండి లాటెక్స్ లో చేయగలుగుతాం. ఏంటిది, మీరు వర్డ్ లో చేయలేండి లాటెక్స్ లో చేయొచ్చు. ఏంటిది అది, చెప్పండి అమ్మా. వర్డ్ లో చేయండి లాటెక్స్ లో చేయొచ్చు, ఏంటిది అది, తెలుసా తెలీదా? తెలీదా? తెలియదని చెప్పండి. తెలుసా తెలీదా? తెలీదు సార్. గుడ్, అట్లా అట్లా రెస్పాండ్ అవ్వండి. సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు వర్డ్ లో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d/dx ఆఫ్ అనే ఈక్వేషన్ రాయగలుగుతావా? లేదు సార్. ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేసినావా? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d/dx అని, లేకపోతే సైన్ అని, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కానీ, రూట్ x² + 2x+3 అని చెప్పేసి అట్లా కూడా ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్ లో. హితేష్, గుర్తొస్తున్నాయా నేను చెప్తుంటే? మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటది కదా, ఈక్వేషన్ √/, మళ్ళీ కింద √ ఉంటుంది. అలాంటి ఈక్వేషన్స్ అన్ని డిజైన్ చేయడం కష్టం. ఎందులో, వర్డ్ లో మనం యూజ్ చేస్తే నార్మల్ వర్డ్ లో. అండ్ మళ్ళా కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, C3H3 అవన్నీ మళ్ళీ సబ్స్క్రిప్ట్, సూపర్ స్క్రిప్ట్ అవన్నీ వాడాలి. బట్ లాటెక్స్ వాడితే అవన్నీ పోతాయి, ఈజీగా ఉంటుంది. ఒక టెంప్లెట్ అనేది మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వర్క్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది, ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్ ఉంటుంది. సో అవి ఈక్వేషన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలనేది కూడా ఉన్నది, ఇక్కడ మీకు పంపిస్తాను చూడండి. ఇది ఇన్సర్టింగ్ పిక్చర్స్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే గ్రాఫిక్స్ అనే ప్యాకేజ్ వాడి, సో బిగిన్ సెంటర్ రైట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ పిక్చర్ ఇన్సర్ట్ అయింది, అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. ఈ పీపీటీ కూడా షేర్ చేయమంటే షేర్ చేస్తా, చూసుకోండి ఒకసారి. పిక్చర్స్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారని లాటెక్స్ లో, టేబుల్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారని పైన కోడ్ ఉంది. సో అది ఫార్మాట్ టెంప్లెట్. ఓకే, టేబుల్, పిక్చర్స్, టెక్స్ట్, ఇవి చూడండి. ఇది ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడ చూడండి ax² + bx + c అని ఇన్సర్ట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవి చూడండి, ఇలా వస్తాయి అవుట్పుట్స్. ఇవి అవుట్పుట్స్ అన్నట్టు, అక్కడ రాసిన కోడ్కి ఇవి అవుట్పుట్స్.
ఈ కోడ్ మనం అవుట్పుట్ ఇలా ఇక క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇవన్నీ మనం టైప్ చేయాలంటే వర్డ్ లో కష్టం కొంచెం, అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. సో ఇవన్నీ మనం లాటెక్స్ లో మనకి ఈజీగా ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ గా అయిపోతాయి అన్నట్టు ఈక్వేషన్స్ టైప్ చేయడం. సో నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది మీ రీసెర్చ్ కి ఇంపార్టెంట్. బిబిలోగ్రఫీ ఎలా యాడ్ చేస్తారు? బిబిలోగ్రఫీ ఎలా యాడ్ చేస్తారంటే నేను ఒక ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ చూపిస్తా, అది చూడండి. మీకు సింటాక్స్ అయితే అర్థమైందిగా? సింటాక్స్ అయితే అర్థమైంది కదా? అర్థమైందా కాలేదా? ఎస్ సార్. లాటెక్స్. సో అది లాటెక్స్ అని అంటే అలా ఉంటది. ఇంకా మీరు వచ్చి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నేర్చుకుంటే అంటే ఇది 1 hour చదువు సరిపోదు. నేను ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్కటి చెప్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఉంది, అలా అలా ఉంటది. సో ఇది చూడండి, ఇది కాదు. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసింది ఉంది, దీని కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది చూడండి. సో ఇదంతా ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా నేను డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కొడితే డౌన్లోడ్, ఇదంతా లాటెక్స్ లో జనరేట్ చేసింది, కాపీ పేస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నిన్న అశ్విత రితిక ఎందుకు జాయిన్ అవ్వట్లే? రితిక బయట ఉన్నా అన్నది సార్, రికార్డింగ్ వింటా అన్నది. రికార్డింగ్ కాదు, ఇప్పుడు అవసరం వస్తుంది చూడు, మనం ఆ రోజు డిస్కస్ చేసింది ఇప్పుడు వస్తుంది చూడు. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆ రోజు స్టార్టింగ్ రోజు చెప్పిన ఇగో ఇవేంటి అని చెప్పిన, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, బట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ వేరే వస్తుంది. ఇక్కడ చూడు అశ్విత, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఏముంది చెప్పు, ఇదేంటిది? ఇగో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఇదేంటిది? రిఫరెన్సెస్ కింద ఉంటాయని చెప్పారు బాబుజీ. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనం కిందికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ 7 అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తాం అనుకో, చూడు క్లిక్ చేస్తున్నా, అక్కడ 7 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. చూడు 7 దగ్గరికి వచ్చేసింది. నేను స్క్రోల్ చేసినా క్లిక్ చేసిన క్లిక్ చేసిన చేసిన. సో 7 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. ఇగో 7 దగ్గర ఇగో ఇది అన్నట్టు. సో ఈ రిఫరెన్స్ మనం చూసుకోవాలంటే ఇదేం చేయాలి, మనం దీన్ని కాపీ చేసుకొని గూగుల్ స్కాలర్లో సెర్చ్ చేసుకోవాలి. సో అది డౌన్లోడ్ చేసింది ఉన్నది, చూపిస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇదంతా మీరు చేయాలి, ఎంతమంది చేస్తారో మరి. అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలని కూడా చెప్తా. ఇక్కడ చూడు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకు ఈ టాపిక్ కావాలి అశ్విత, చూడు ఇక లాటెక్స్ లో చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏముందంటే మిషన్ లెర్నింగ్ టైప్స్ అని ఉంది. సో ఇది నేను నా పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ ఇగో .pdf నేను డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేసిన, దీన్ని క్లిక్ చేస్తా, డైరెక్ట్ ఆ టాపిక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, లాటెక్స్ లో వేసింది కాబట్టి ఇది అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ మెథడాలజీకి వెళ్ళాలి. సో కంటెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెథడాలజీ క్లిక్ చేస్తే మెథడాలజీకి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ ఏది మనకి ఏం కావాలి, ఇది కావాలి, 6 కావాలి. 6 దగ్గర క్లిక్ చేస్తే 6 రిఫరెన్స్ ఏంటిదని మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనం న్యూ ట్యాబ్ తీసుకొని
ఇది ఆల్రెడీ గూగుల్ స్కాలర్ అకౌంట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి మీరు గూగుల్ స్కాలర్ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైప్ చేయాలి. ఏం టైప్ చేయాలి? సో ఇక్కడ 6 అనేది ఉంది కదా, 6 అనేది వచ్చింది కదా, డిఫరెన్స్ లో 6 అని ఏముంది? ఎక్కడ ఓపెన్ ఉంది? ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది కదా. ఇగో ఈ 6 ఉంది కదా, ఇది పైన 6 క్లిక్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. సో మనం దీన్ని ఏం చేయాలి? దీన్ని చదవాలి అనుకుంటే ఈ 6 ఇక్కడ గూగుల్ స్కాలర్ లో పేస్ట్ చేయాలి. గూగుల్ స్కాలర్ అకౌంట్ లో పేస్ట్ చేస్తే వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లిక్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు దిస్ అని చెప్పినాక ఆ దిస్ అనేది ఇది అన్నట్టు. అకార్డింగ్ టు దిస్ అంటే ఈ పేపర్ చదివితే అర్థమవుతుంది. దీన్నే మనం సైటేషన్స్ లాగా అక్కడ రిఫరెన్స్ లాగా వాడినాం. అర్థమైందా లిఖిత? అర్థమైందా నీకు లిఖిత? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇది చేయాలి, పేపర్ చేయాలి. మీరు ఎట్లా ఏం చేస్తే నాకు చేయాలి. హితేష్ ఉన్నావా? హితేష్, విశ్వేశ్వర్ వింటున్నావా? వింటున్నా సార్. చూడు ఇగో ఇంకొక రిఫరెన్స్ క్లిక్ చేద్దాం. సో అలానే ఇంకో రిఫరెన్స్ క్లిక్ చేయండి. ఇదంతా కోడ్, మీరు కూడా ఇలా డిజైన్ చేయాలి. పైన ఇంకో రిఫరెన్స్ ఉన్నది చూద్దాం. సో మనం ఆ టెక్స్ట్ చదువుకుంటూ పోతే అది రావాలి. ఇది 13 క్లిక్ చేస్తున్నా. ఇది చదువుతుంటే ఈ 13 అని వచ్చింది, అంటే ఈ 13కి రిలేట్ అయి ఉంది, ఇక్కడ ఉంది అన్నట్టు. సో ఈ 13 క్లిక్ చేయాలి, అక్కడ ఆపేసి. సో ఈ 13 దగ్గరకు వచ్చేసి ఇదేంటిది అని తెలుసుకోవాలంటే దీన్ని కాపీ చేసుకొని గూగుల్ స్కాలర్కి వెళ్ళి పేస్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ ఉంది గూగుల్ స్కాలర్? ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాం? సో ఇక్కడ మళ్ళీ తీసేసి ఇది టైప్ చేయండి. సో అప్పుడు ఇది వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇది చదవాలంటే ఇది చదవచ్చు. సో ఇట్లా రిఫరెన్సెస్ సైటేషన్స్ యూజ్ చేయాలి. చదవడం ఇలా. అది ఎలా వచ్చింది? క్రియేట్ చేస్తే వచ్చింది కదా. క్రియేట్ చేస్తే వచ్చింది కదా. సో మీరు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకోవాలి. సో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే, ఇది మీరు క్రియేట్ చేయడం వచ్చారు కదా, వీల్ వైండ్ ఇట్ అప్ ఇన్ 5 to 10 minutes. మీరు ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతే వైండ్ అప్ చేయగలుగుతా. చెప్పండి, అర్థమైంది కదా? రిఫరెన్సెస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో, మనం కంటెంట్స్ లో ఉన్నాయి క్లిక్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తామో, టేబుల్ ఉన్నది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, రిఫరెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, ఇప్పుడు దాన్నే మనం ఇప్పుడు సైటేషన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలని మనకి ఇక్కడ రావాలి. మనకు ఆ లింక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది కావాలి. అర్థమైందా? క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. సో ఆ సైటేషన్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ మనం ఒక బిబ్టెక్స్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దానికి .bib అని ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏదని ఇవ్వచ్చు, .bib అని ఉంటుంది. ఆ .bib లో ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఇప్పుడు దీన్ని గూగుల్ స్కాలర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సైట్ అని ఉంటుంది, సైట్ బిబ్టెక్స్ అని ఉంటుంది. అంటే నేను ఇది నా పేపర్లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. పేపర్లో యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది బిబ్టెక్స్ట్ ఫైల్. మెయిన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. బిబ్టెక్స్ట్ ఫైల్, మెయిన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ రెండు క్రియేట్ చేయాలి. సో బిబ్టెక్స్ట్ ఫైల్ ఏమో సైటేషన్స్ ఉన్నాయన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ గూగుల్ స్కాలర్కి వెళ్ళి ఆ రిలేటెడ్ పేపర్స్ అన్ని సైటేషన్స్ లాగా కొన్ని పేపర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనమే సెర్చ్ చేయాలి.
మనమే సెర్చ్ చేసి గూగుల్కి వెళ్ళి ఎలా సెర్చ్ చేస్తావు, ఆటిజం అని ఉంది, ఆటిజం అనేది ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి. ఆటిజం అని కొట్టగానే ఇలా వచ్చింది. సో మనం ఈ పేపర్లలో నాకు ఇది ఎందుకో 755 సైటేషన్స్ అని వచ్చింది. సో నేను కూడా నా పేపర్లో సైటేషన్స్ లాగా వాడాలనుకుంటున్నాను. సో వాడాలనుకున్నప్పుడు సైట్ అని క్లిక్ చేయాలి. సైట్ అని క్లిక్ చేసి బిబ్టెక్స్ అని క్లిక్ చేయాలి. బిబ్టెక్స్ లో ఈ కోడ్ ఇది వస్తుంది. సో దీన్ని మీరు కాపీ చేసుకొని డాట్ బిబ్ అనే దాంట్లో, డాట్ బిబ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇగో ఇక్కడ దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాం, దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో అట్లా అన్ని ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఐడి నెంబర్ అనేది మన ఇష్టం. బై డిఫాల్ట్ ఇది ఉంది. ఇక్కడ ఐడి నెంబర్ మనం 1 అంటే 1 ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏదంటే అది ఇచ్చుకోవచ్చు. సో జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని మన కోడ్ లో యాడ్ చేయాలి. మన టెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా, నార్మల్ టెక్స్ట్. ఇగో నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసిన. ఆ పారాగ్రాఫ్ ఎలా ఉంది, ఇగో ఇలా ఉంది పారాగ్రాఫ్. ఈ పారాగ్రాఫ్ లో నేను 1 2 3 అని అలా పెడదాం అనుకుంటాను. అలా పెడదామంటే మనం ఏం చేయాలి, కోడ్ అంటే పేజ్ బ్రేక్ పెట్టుకొని కోడ్ ఒకటి వినండి, సైట్ అని పెట్టాలి. సైట్ అని పెట్టేస్తే ఇక్కడ మనం ఫైల్ నేమ్ అని సేవ్ చేసినాం, బిబిలోగ్రఫీ ఫైల్ అని సేవ్ చేసినాం కదా, అది ఇక్కడ ఉంటుంది. బ్రాకెట్స్ పెడితే వస్తుంది. ఈ బ్రాకెట్స్ లో చేయాలి, ఈ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సారీ, సైట్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ ఉంది చూడు, ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ సైట్ అని పెట్టేసి ఐడి ఇవ్వాలి. ఐడి అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి, స్టార్టింగ్ ఉన్నదే ఐడి అంటారు. ఇందాక వేరే టెక్స్ట్ ఉండే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది అన్నట్టు. సైట్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ 1 అని ఇవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద ఇంకోటి పాయింట్ ఏంటంటే ఇక 2 లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బిబిలోగ్రఫీ ప్లేన్, బిబిలోగ్రఫీ ఇది ఫైల్ నేమ్. అంటే ఎన్నో ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, మళ్ళీ ఆ ఫైల్ నుంచి ఇగో ఈ ఫైల్ నుంచే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ కావాలని చెప్పడానికి ఈ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఈ 2 లైన్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నా ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ అబ్జెక్షన్. ఈ 2 లైన్స్ రాసి సైట్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ సైట్ అని యాడ్ చేసి రన్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు తెలిసిన నెంబర్ రాలేదు, యాక్చువల్గా అయితే ఇలా వస్తుంది. సో ఇలా రావాలి. సో ఇక్కడ రిఫరెన్సెస్ అని ఉన్నాయి చూడండి, రిఫరెన్సెస్ అని హెడ్డింగ్ ఏ లేదు. సో ఇవన్నీ అలా యాడ్ చేసినాయి. చూడండి ఇక్కడ రిఫరెన్సెస్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి అలా వస్తాయి అన్నట్టు 1 2 3 4 5. దీని బిబ్టెక్స్ చూపిస్తుంది చూడండి, ఇది బిబ్టెక్స్. సో చూడండి ఇక్కడ 1 అని ఇచ్చిన, 2 అని ఇచ్చిన, అదే 1 2 నా పేపర్లో వాడిన. సో 3 4, సో అట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి. సో ఎన్ని సైటేషన్స్ అంటే సో 57 ఉంటాయి. ఇట్లా 57 పేస్ట్ చేసిన, అట్లా ఆ 57 ఇక్కడ రిప్లికేట్ అయినాయి అన్నట్టు. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియరా కాదా? సో ఆ 57 ఇలా యాడ్ అవుతున్నాడు. మీరు కూడా ఇలా యాడ్ చేయాలన్నట్టు, మీరు పేపర్ రాసేటప్పుడు ఇలా యాడ్ చేయాలి. సో ఇది శాంపుల్ గా రేపు ఒకసారి ట్రై చేసుకొని రండి, ఓకేనా? అర్థం కాకపోతే రేపు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో వీల్ వైండ్ ఇట్ అప్. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. సో ఫార్ ఎనీ డౌట్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ యూ కెన్ షేర్ ఇట్ నౌ. క్లియరా? ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదా నో డౌట్స్? సెషన్. సో ఓకే, గ్రేట్. బట్ సెషన్ అయితే హెల్ప్ఫుల్ అయిందా కాలేదా? హెల్ప్ఫుల్ అయిందా కాలేదా అది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి.
లేకపోతే రేపు ఇంకో కొంచెం స్పైస్ యాడ్ చేస్తా దాన్ని బట్టి. అశ్విత, విశ్వేశ్వర్, అనన్య, గణేష్, లిఖిత, హితేష్ ఉన్నారా లేరా మీరు? ఉన్నాం సార్. సో హెల్ప్ఫుల్ అయిందా కాలేదా? ఎస్ సార్, యూస్ఫుల్ సార్. సో మీరు రేపు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలా. ఏం ప్రిపేర్ అవుతారంటే పాండాస్ ప్రిపేర్ అయ్యి రండి. మెషిన్ లెర్నింగ్ కాబట్టి పాండాస్ మీరు ఒక డేటా సెట్ శాంపుల్గా అప్లోడ్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఓకేనా అశ్విత? ఎస్ సార్. సో ఎస్ సార్. శాంపుల్ ఒక డేటా సెట్ అప్లోడ్ చేసుకొని రండి. ఈ సైటేషన్స్ కూడా ఒకసారి ఎలా యాడ్ చేయాలా, బిబ్ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది రికార్డింగ్ చూస్తా లేకపోతే యూట్యూబ్ చూస్తా ఏదో ఒకటి ఫాలో అయితే నేర్చుకొని అయితే రండి. ఓకే, సో వీఆర్ ఎండింగ్ అప్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. గుడ్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్లా అండ్ హెల్ప్ఫుల్లా కాదా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, గ్రేట్ Yes. గ్రేట్ గ్రేట్. సో రేపు కలుద్దాం. ఓకే, సో ఇంటిమేట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో దట్ మిషన్ లెర్నింగ్ కొంచెం స్పైస్ అయితే యాడ్ చేస్తాం. మండే కదా, సండే కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది. ఈలోపు మీరు కూడా వైండ్ అప్ అయ్యి పైథాన్ కొంచెం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్లో నేర్చుకోండి. ఈ ఫైల్స్ చేస్తా, ఆ కోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రండి. అప్పుడైతేనే మిషన్ లెర్నింగ్ అర్థం అవుతుంది. పాండాస్ వదిలిపెట్టకండి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దెన్ ఈ పీపీటీ కూడా షేర్ చేస్తా, చూసుకోండి టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, యూ కెన్ లీవ్. యూ ఆర్ నో హ్యావింగ్ డౌట్స్. అనన్య కొంచెం రిపోర్ట్ ప్రిపేర్